प्यारे विद्यार्थियों सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। मैं रजवंत कौर पंजाबी मिस्ट्रैस सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल रंगण नंगल तो अज तुहाडे नाल जमात 8वीं दे पाठ नंबर 5 कविता उद्यम करी जरूर दे संबंधी सरल अर्थ औखे शब्दां दे अर्थ प्रश्न उत्तरां दी विचार चर्चा करांगे। प्यारे विद्यार्थियों, उद्यम करें जरूर कविता बलदेव सिंह धालीवाल द्वारा लिखी गई है। ये कविता साडे सारिਆਂ ਲਈ प्रेरणा स्रोत है। इस कविता विच कवि ने सानू प्रेरणा दिती है कि सानू उद्यम दा पल्ला कदी नहीं छड्डना चाहिदा। सानू हमेशा ही प्रेरणा लैके जिंदगी दे विच अगे वधना चाहिदा है, कदे भी दिल नहीं ढाउणा चाहिदा। प्यारे विद्यार्थियों, चढ़दी कला च रहण दे नाल ही असीं ढहंदियां कलां तो दूर जांदे हां ते ढहंदियां कलां साडे विकास दे विच हमेशा ही रुकावटां पाउंदियां ने। इस करके ये कविता साडे सारिਆਂ ਲਈ एक प्रेरणा स्रोत है। सो आओ आपां एक बार कविता नूं पढ़दे हां। कविता नूं दो तरीकिਆਂ नाल पढ़िया जांदा है, एक तरन्नम दे विच ते एक सधारण तरीके नाल जिस नाल कि मैं तुहानूं हुण पढ़ के दसांगी। प्यारे विद्यार्थियों, आओ देखदे हां कविता उद्यम करें जरूर। देखो, कविता शुरू करन तो पहलां असीं देखदे हां ये तस्वीर जिस विच सफलता बारे सोच रिहा ढाडे वर्गा विद्यार्थी सोच रहा जिवें चंद तारे चमकते ने, असीं भी इस दुनिया विच इवें चमकना है, चंगे कम्मां नाल, चंगी कारगुजारी नाल। सो विद्यार्थियों, असीं सारे ही इस कविता तो की प्रेरणा लैनी है। आओ देखते हाँ कविता पढ़ के, कविता के सरल अर्थां नूं समझ के। देखो, विद्यार्थी है वो चंद तारिਆਂ बारे चमकण बारे सोच रहा है। आओ देखते हाँ कविता। जे कुछ लोचे मन विच सजना, जे कुछ लोचे मन विच सजना, उद्यम करी जरूर। बिन उद्यम हथ सखणे रहसन, बिन उद्यम हथ सखणे रहसन, उद्यम थी भरपूर, उद्यम थी भरपूर। जे चाहे पुजना मंजिल ते, जे चाहे पुजना मंजिल ते, वगी जिवें दरिया, तोर निरंतर ना जिंदगी दा, मौत कदम रुकिया, तोर निरंतर ना जिंदगी दा, मौत कदम रुकिया। जे किधरे हारां लक तोड़न, मन हो जाए निराश, मन हो जाए निराश। जिंदगी जाने घोल लंबेरा, जिंदगी जाने घोल लंबेरा। जित विच रख विश्वास, जित विच रख विश्वास। जे किधरे मन दे अंबर ते, जे किधरे मन दे अंबर ते, छाए घोर उदासी, मन दा मालक बनन ना देवीं, मन दा मालक बनन ना देवीं। ये तां तेरी दासी, ये तां तेरी दासी। तेरे मन विच रोशन सूरज चंद्रमा ते तारे, तेरे मन विच रोशन सूरज चंद्रमा ते तारे। कदमां दे विच मंजिलां तेरे, कदमां दे विच मंजिलां तेरे, समझ लए जे प्यारे। कदमां दे विच मंजिलां तेरे, समझ लवें जे प्यारे। तेरे खिड़न तो जग ने खिड़ना, तेरे खिड़न तो जग ने खिड़ना, मुरझाया मुरझावे, वंड सुगंधियां प्रीत स्नेहे, निगे प्यार कलावे। वंड सुगंधियां प्रीत स्नेहे, निगे प्यार कुलावे।
ਸਿਦਕ ਲਗਨ ਦੇ ਤਕੜੇ ਖੰਭੇ, ਸਿਦਕ ਲਗਨ ਦੇ ਤਕੜੇ ਖੰਭੇ, ਉੱਡਣਾ ਉੱਚ ਅਸਮਾਨੇ, ਉੱਡਣਾ ਉੱਚ ਅਸਮਾਨੇ, ਥਲ ਸਾਗਰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਣ ਨਾ, ਥਲ ਸਾਗਰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਣ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਸਹਿਜ ਰਵਾਨੇ, ਤੇਰੀ ਸਹਿਜ ਰਵਾਨੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਚੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਚੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ, ਉਦਮ ਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਿਨ ਉਦਮ ਹੱਥ ਸਖਣੇ ਰਹਿਸਣ, ਉਦਮ ਥੀ ਭਰਪੂਰ, ਉਦਮ ਥੀ ਭਰਪੂਰ। ਇਹ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਦਮ ਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀੜੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਚੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ, ਉਦਮ ਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਵ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਬਿਨ ਉਦਮ ਹੱਥ ਸਖਣੇ ਰਹਿਸਣ, ਉਦਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਦੌਲਤ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਮਿਹਨਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦਮੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਰਪੂਰ ਭਾਵ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਭਰੇ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਪੁੱਜਣਾ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ, ਵਗੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਵਗੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ। ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਿਆ ਕਦੀ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਥੱਕ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਧੀਮੀ ਚਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਪੁੱਜਣਾ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ, ਵਗੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋੜ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੌਤ ਕਦਮ ਰੁਕਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਈਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਨੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋੜ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੌਤ ਕਦਮ ਰੁਕਿਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਹਾਰਾਂ ਲੱਕ ਤੋੜਨ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸ਼। ਤੇ ਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਕੜੀ ਆਪਣੇ ਜਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ ਛਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ 8-10 ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੱਕੜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੇ ਮੁੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਬਰ 'ਤੇ ਛਾਏ ਘੋਰ ਉਦਾਸੀ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਬਰ 'ਤੇ ਛਾਏ ਘੋਰ ਉਦਾਸੀ, ਮਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ। ਜੇ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਤਾਰੇ। ਕਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਤੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇਰੇ, ਸਮਝ ਲਵੇਂ ਜੇ ਪਿਆਰੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਖਿੜਨ ਤੋਂ ਜਗ ਨੇ ਖਿੜਨਾ, ਮੁਰਝਾਇਆ ਮੁਰਝਾਵੇ, ਮੁਰਝਾਇਆ ਮੁਰਝਾਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ।
ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਨੇਹੇ, ਨਿੱਕੇ ਪਿਆਰ ਕਲਾਵੇ। ਵੰਡ ਸੁਗੰਧੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਨੇਹੇ ਭਾਵ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਫੈਲਾਈਏ, ਸਗੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਰ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ। ਵੇਖੋ, ਸਿਦਕ ਲਗਨ ਦੇ ਤਕੜੇ ਖੰਭੀ, ਸਿਦਕ ਲਗਨ ਦੇ ਤਕੜੇ ਖੰਭੀ, ਉੱਡਣਾ ਉੱਚ ਅਸਮਾਨੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਲਗਨ ਹਨ, ਇਹ ਦੋ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਲਗਨ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਉੱਚਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਲ ਸਾਗਰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਣ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸਹਿਜ ਰਵਾਨੀ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਦਕ ਔਰ ਲਗਨ ਵਰਗੇ ਖੰਭ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਥਲ ਭਾਵ ਧਰਤੀ, ਸਾਗਰ ਭਾਵ ਪਾਣੀ, ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਚੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਲਸ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਨ ਉਦਮ ਹੱਥ ਸਖਣੇ ਰਹਿਸਨ, ਉਦਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਮ ਥੀ ਭਰਪੂਰ, ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਮ ਥੀ ਭਰਪੂਰ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ, ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਚੋਟੀ, ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 4 ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਊੜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਹਾਰਾਂ ਲੱਕ ਤੋੜਨ, ਮਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸ਼, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣੇ ਘੋਲ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਲ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਰਲ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸਰਲ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਘੋਲ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰਲ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਘੋਲ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਸਿਦਕ ਲਗਨ ਦੇ ਤਕੜੇ ਖੰਭੇ, ਉੱਡਣਾ ਉੱਚ ਅਸਮਾਨੇ, ਥਲ ਸਾਗਰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਣ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸਹਿਜ ਰਵਾਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਲ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹਨ ਬੇਟਾ। ਵੇਖੋ, ਸਰਲ ਅਰਥ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰਲ ਅਰਥ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਹੈ, ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲੋਚੇ। ਲੋਚੇ ਭਾਵ ਚਾਹੇ, ਇੱਛਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਲੋਚਾ ਕਰੇ। ਲੋਚੇ ਭਾਵ ਲੋਚਣਾ, ਚਾਹਣਾ, ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਰਹਿਸਣ। ਰਹਿਸਣ ਭਾਵ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਰਪੂਰ, ਭਰੇ ਹੋਏ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਘੋਲ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਟਾਕਰਾ, ਜੰਗ ਜਾਂ ਲੜਾਈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਾਸੀ। ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਦਕ। ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ। ਸਹਿਜ ਰਵਾਨੀ। ਸਹਿਜ ਰਵਾਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਚਾਲ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਚਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਹੈ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਮੰਜ਼ਿਲ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉੱਦਮ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯਤਨ। ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਿਰੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਗੰਧੀਆਂ, ਭਾਵ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ। ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ। ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ। ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਦਕ। ਸਿਦਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅਸੀਂ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਤੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਸਿਦਕ। ਸਿਦਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅਸੀਂ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਤੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੇਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੱਖਣੇ ਹੱਥ, ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।
ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੱਖਣੇ ਹੱਥ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੂ ਬਹੂ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵਾਕ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਲਾ ਵਧੇਗੀ। ਹੋਰ ਵਾਕ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਰਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ, ਚਮਕੋ, ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਥੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਰਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਵਾਕ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ 'ਚੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।